العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ نور کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے، جس میں رب العزت نے ایماندار بندوں کی ایک بہت بڑی خوبی اور کمال کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ خوبی اور کمال وہ کسی بھی انسان یا کسی بھی مسلمان کی عفت اور پاک دامنی ہے۔ انسان کو جتنے بھی کمالات حاصل ہوتے ہیں، ان کمالات میں سب سے بڑا کمال وہ انسان کی حیا، انسان کی عفت اور انسان کی پاک دامنی ہوا کرتی ہے۔ عفت اور پاک دامنی کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھے، انسان اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھے، اور جو اس کے دین نے اس کے جسم کی صحت اور خیرخواہی کے لیے متعین کیا ہے، اسی پر اکتفا کریں۔ اس کو عفت اور پاک دامنی کہا جاتا ہے۔ اس عفت اور پاک دامنی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کانوں نے پیارے پیغمبر کے یہ کلمات سنے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے بندے ایسے ہیں کہ جن کی معاونت، جن کی مدد اور نصرت، جن کی امداد اللہ پاک نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں 3 بندوں کی مدد کروں گا، 3 بندوں کی معاونت کروں گا، 3 قسم کے بندوں کے لیے میں سہارا بنوں گا۔ ان میں پہلے نمبر پر وہ مکاتب غلام جو بدلے کتابت ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو، ارادہ رکھتا ہو۔ اب آپ پوچھیں گے کہ جی مکاتب کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس زمانے کی باتیں ہوتی تھی جب مسلمان نوجوان، اس کے ہاتھوں کی زینت وہ تلوار ہوا کرتی تھی، دھاگے اور کڑے وہ نوجوانوں کے ہاتھوں کی زینت نہیں ہوتی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی زینت وہ تلوار، اور ان کی زندگی کا بہترین مشغلہ اللہ پاک کے دین کی احیاء، اللہ پاک کی دین کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جوانی کو میدان جہاد میں صرف کرنا ہوتا تھا۔ اب تو ہاتھوں میں دھاگے اور کڑے آ گئے، اور زندگی کا سب سے لطف بھرا مشغلہ وہ موبائل دیکھنا اور موبائل میں اپنا وقت صرف کرنا ہے۔ دشمن نے کہاں سے اٹھا کر ہمیں کہاں پر لا کے کھڑا کر دیا۔ تو میدان جہاد میں جب کوئی کافر قید ہوتا تو وہ مسلمانوں کے ہاں غلام بنتا، چاہتے تو آزاد کرتے، چاہتے تو اس کو اپنا نوکر بناتے۔ اب ان غلاموں میں کسی غازی کو، کسی مجاہد کو کوئی غلام ملا یا اس نے خریدا، ایک عرصہ بعد اس کا خیال آیا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اسے آزاد کر دوں۔ تو اسے کہہ دیا کہ تم مجھے 10,000 درہم، 1,00,000 درہم، 2,00,000 درہم وہ مجھے دے دو، جس دن آپ نے یہ پیسہ مجھے دے دیا اس دن تم آزاد۔ اس غلام کو
ہماری فقہ کے اصطلاح میں مکاتب کہتے ہیں، اور یہ جو پیسہ ادا کرتا ہے اس پیسے کو بدل کتابت کہتے ہیں۔ تو فرمایا وہ مکاتب غلام اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں اپنا بدل کتابت ادا کر لوں، اس کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی جلال کی قسم میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر رکھا ہے کہ میں اس مکاتب غلام کا مدد اور اس کے لیے میں سہارا بنوں گا۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ جو نوجوان جہاد کے میدان میں اترا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر رکھا ہے کہ میں اس مجاہد فی سبیل اللہ کی مدد اور اس کی نصرت اور مدد اور معاونت ضرور کروں گا۔ تیسرے نمبر پر فرمائیں کہ وہ آدمی جو نکاح کرنا چاہتا ہے، جسے حیا کی زندگی پسند ہے، جسے پاکیزگی کی زندگی پسند ہے، لیکن وہ غریب ہے، وہ فقیر ہے، وہ محتاج ہیں، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، فرمائیں کہ اگر وہ اپنی پاک دامنی اور اپنی حیا اور عصمت کو برقرار رکھتے ہوئے نکاح کرتا ہے اور اس نکاح کے جتنے اخراجات ہیں اس کے لیے وہ کوشش اور محنت کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ میں اس حیا اور پاک دامنی کی تلاش میں نکلے ہوئے نکاح کرتے ہوئے اس نوجوان کی بھرپور مدد کروں گا۔ اور ہمارے ہاں حدیث کے الفاظ یہی ہیں، لیکن ہم نے جو مطلب اس کا لیا ہے کہ جی نکاح کے لیے، شادی کے لیے قرضے لے لو، یہ قرضہ اللہ پورا کرتا ہے۔ اچھا قرضہ لے لیا آپ نے، قرضہ کس پر خرچ کیا؟ یہ رسم ہے، فلاں رسم ہے، یہ مہندی کی رسم ہے، یہ پتہ نہیں دلہے کے پاس جانے کی رسم ہے، یہ دلہن کے پاس جانے کی رسم ہے، وہ اتنے نام ہیں کہ ہمیں نام بھی نہیں آتے۔ اس کے لیے قرض لیتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ اللہ پاک جو شادی وادی کی قرضے ہوتے ہیں اللہ پاک پورا کر لیتا ہے۔ پھر نوجوانوں کے لیے محفل سجائی جاتی ہیں، کنجریاں بلائی جاتی ہیں، ان کو نچوایا جاتا ہے، یہ قرض لیا ہوا مال کنجریوں کے اوپر نچاور کیا جاتا ہے۔ ایمان، اسلام، دین، دینداری اپنی جگہ، اگر انسان صرف اپنی غیرت کو مد نظر رکھے کہ یہ پیسہ میں نے کسی سے قرض اور ادھار لیا اور وہ ادھار پیسہ کنجریوں پر نچاور ہو رہا ہے، یہ قرض میں نے اس لیے لیا تھا کہ کنجریوں پر نچاور ہو جائیں، تو اس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ پاک حدیث میں ہے کہ شادی کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ اللہ پاک کہیں سے بھی پورا کر لیتا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی نے میرے اور آپ کے رسموں کی، میری اور آپ کی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہ اللہ پاک نے ذمہ اٹھایا ہے، نہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بتایا ہے۔ اللہ پاک نے جو ذمہ اٹھایا ہے وہ ذمہ ضرورت کا ہے۔ نکاح کا آپ مہر آپ پر لازم ہے، مہر آپ ادا نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ نے کسی سے ادھار لیا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں تیرا معاون ہوں گا۔ جو ضروری اخراجات ہیں اس کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کی کوشش اور محنت کو ضائع نہیں کرتا، اس میں برکت ڈال لیتا ہوں یا اس کے لیے اخراجات کے انتظام کرا دیتا ہوں۔ اور ہمارے معاشرے میں جو بے حیائی ہیں، 50% بے حیائی، وہ اس وجہ سے پھیل رہی ہیں کہ ہماری شادیاں بہت مشکل ہو گئی ہیں، شادیاں مشکل ہو گئی، اس لیے تو یہ معاملہ ہے، ورنہ جب شادیاں آسان تھی
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک آدمی حاضر ہو کر عرض کرتا ہے ایمنعونی سوادی و دمامت وجہی من دخول الجنہ، کیا میری بدصورتی، میرا یہ کالا پن مجھے جنت میں جانے سے روک دے گی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جنت میں جانے کے لیے حسن و جمال اور خوبصورتی کی نہیں، طاقت کی نہیں، حسب اور نسب کی نہیں، ایمان اور نیک عمل کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان کا سرمایہ ہے، ایمان کی بنیاد ہے، تو آپ ضرور جنت میں جا سکتے ہیں۔ سوال کیا اللہ کے محبوب نے یہ آپ کے ذہن میں یہ بات کیسے پیدا ہوئی؟ عرض کرنے لگے آقا جوان ہو چکا ہوں، جس کے دروازے پر رشتہ لینے کے لیے گیا سب نے دھتکار دیا کہ تیری شکل کوئی اچھی نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، اس لیے مجھے دھتکار دیا۔ تو مجھے یہ وہم ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جنت کے دروازے پر جاؤں اور اللہ پاک بھی مجھے دھتکار دے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے، یہ ایک عام قسم کا، ایک معمولی قسم کا انسان تھا، لیکن ایک قبیلے کے بہت بڑے سردار کے دروازے پر بھیجا کہ جاؤ وہاں میرا سلام اور میرا پیغام دے دیں کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرا دیں۔ یہ دروازے پر گیا، دستک دی، سردار نکلا، اس نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھیجا ہے اور پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروا دیں۔ اس نے کہا لگتا تو غلام ہے، کوئی بہت بڑا قبیلہ اور خاندان بھی نہیں ہے، میں تو اپنے قبیلے کا بہت بڑا سردار اور نواب، میری بیٹی تیرے گھر میں کیسے آئی؟ میں اپنی بیٹی کا نکاح تو سے نہیں کرا سکتا۔ جب اس نوجوان اور اس سردار کے درمیان یہ بات ہو رہی تھی، گھر کے اندرونی حصے میں اس جوان بیٹی نے یہ بات سنی، والد اس کو جواب دے کر واپس پلٹا، نوجوان بھی جواب سن کر واپس پلٹا۔ تو وہ نوجوان بچی کہنے لگی بابا آپ نے کس کو ٹکرایا؟ آپ نے کس کے پیغام کو ٹکرایا؟ آپ نے کس کی بات کو ٹکرایا ہے؟ ہمارے دروازے پر کالا کلوٹا کوئی غلام نہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہے۔ مجھے منظور ہے، زندگی میں نے گزارنی ہے، شکل کا جیسا بھی ہے، خاندان کا جیسا بھی ہے، لیکن مجھے منظور ہے۔ سردار باہر نکلا، غلام دور تک گیا تھا، اس کو آواز دی، واپس آیا، کہتے ہمیں رشتہ منظور ہے، میری بیٹی نے ہاں کر دی۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر عرض کرنے لگا آقا انہوں نے ہاں تو کر لی، لیکن میرے پاس گھر میں جو ضروری سامان ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے، مہر ادا کرنے کے لیے میرے پاس ایک دمڑی بھی نہیں ہے۔ اب میرے پیغمبر یوں بھی تو ارشاد فرما سکتے تھے کہ جب تیرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے تو میرے پاس کیسے آیا رشتہ کروانے کے لیے، اور بھیجا بھی میں نے تجھے سردار کے دروازے پر۔ فرمایا اچھا تم جاؤ حضرت ابوبکر کے پاس، حضرت عمر کے پاس، حضرت عثمان کے پاس، حضرت علی کے پاس، حضرت عبدالرحمن ابن عوف کے پاس، یہ تمہیں کچھ نہ کچھ دے دیں گے۔ جس سب کے پاس گیا، اور اتفاق کی بات ہر ایک نے 200 درہم اور کچھ اوپر کر کے ان کو دے دیے۔ یہ وہ درہم جمع کر کے میرے حبیب کے پاس آیا، 1000 کے قریب درہم اس کے پاس جمع ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ چارپائی، بسترا، برتن، جو ضرورت ہے گھر کا وہ خرید لو، اور اس میں سے کچھ پیسے مہر کے لیے بھی رکھ لو۔ یہ چلا گیا، جیسے بازار میں پہنچا تو آواز آئی یا خیل اللہ ارغبی وَإِلَىٰ ثَوَابِ اللَّهِ ارغبی، کہ اللہ کے بندو میدان جہاد کے لیے تیاری کر لو، اللہ پاک کی ثواب کی طرف آ جاؤ۔ اس نے کہا یہ تو میدان جہاد کی آواز لگ رہی ہے، میں نکلا تو تھا کہ شادی کا سامان خرید لوں، لیکن میرے پاس تلوار بھی تو نہیں ہے، میرے پاس مقابل کا حملہ روکنے کے لیے ڈھال بھی تو نہیں ہے، کیوں نہ اس پیسوں سے تلوار خرید لوں۔
क्यों ना इससे ढाल खरीद लूं। अब किसी मुजाहिद के लिए जिस असलहे की जरूरत होती है उसी से वही असलहा खरीदा और सीधा मैदान जिहाद में पहुंचा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने देखा एक नौजवान वो लड़ रहा है लेकिन बड़ी जवामर्दी से, काफिरों के गर्दनें हैं और इसके हाथ से कट रही है। थोड़ी देर बाद अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने पूछा कि मेरे सामने एक नौजवान आया था, बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन अब शायद उसकी तलवार खामोश हो गई है। सहाबा इकराम जख्मियों को तलाश करते करते इस नौजवान तक भी पहुंचे, इसको भी उठाया। इसने निकाब पहना हुआ था कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर मुझे ना देख लें, अगर देखे तो डांटेगा कि मैंने तुझे कहां भेजा था, तू आया कहां। तो नकाब किया हुआ है। अब जख्मी हालत में जब उसको उठाया गया, इससे पूछा क्या चाहते हो, फरमाया प्यारे पैगंबर की दीदार करा दो, और कुछ नहीं चाहिए। चंद साथ का मेहमान हूं, दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते प्यारे पैगंबर के चेहरे अनवर की जियारत करके जाऊं। जब ये लाए गई, अल्लाह के प्यारे पैगंबर एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं, पांव लटके हुए हैं, इनके पांव में उसको ढाला गया। उसने सर करीब करके अपनी जुबान मुबारक से सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव के तलवे का बोसा लिया और इसके बाद इसकी रूह परवास कर गई। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने जरा गौर से देखा, फरमाया ये तो सहल सादी है जिसको मैंने भेजा था कि सामान खरीद कर अपना निकाह करवा दें, ये तो मैदान जिहाद में आ गया। मैं अर्ज ये करना चाहता था, शादियां कितनी आसान हुआ करती थी, और हमारे मुआशरे में जिना इसलिए आम है कि शादी मुश्किल है, शादी की रस्में मुश्किल हैं, और तिन्हाई में कहीं बैठे मेरी और आपकी शादी में जो रिवाज हैं, जो रस्म है, वो सब के सब मेरे आका के दिए हुए नहीं, हिंदू के दिए हुए हैं। कलमा मेरे नबी का पढ़ता है और रस्म हिंदुओं का अपनाता है, और दावा करता है मैं मुसलमान हूं, दावा करता है मेरे दिल में ईमान है। कैसा मोमिन, कैसा मुसलमान है, चलता हिंदू के रस्मों पर है, चलता हिंदू के रस्म कदम, उसके नक्शे कदम पर है, और दावा करता है मेरे हबीब की उम्मती होने का। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अपने आप को बेहयाई और जिना से बचाने के लिए निकाह करता है तो अल्लाह पाक उसके निकाह के अखराजात को आसान कर लेता है, अल्लाह पाक उनकी मदद और उसकी नुसरत फरमा लेते हैं। हजरत हकीम इब्न हिजाम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह पर भरोसा करें, तो अल्लाह पाक उसको सारी मखलूक से बेनियाज कर लेता है। तवक्कुल और भरोसा जो इसने अल्लाह पर किया तो अल्लाह पाक इसको सारी मखलूक से मुस्तगनी कर लेता है, बेपरवाह कर लेता है। अल्लाह पाक अपनी खजाने गैब से इनकी जरूरियात की तकमील फरमाते हैं। दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि जो आदमी सब्र करना चाहता है, मुसीबत है, तकलीफ है, ये उस तकलीफ और मुसीबत पर सब्र करना चाहता है तो अल्लाह पाक इसको सब्र की तौफीक दे देता है। वो तकलीफ बर्दाश्त करना अल्लाह इसके लिए आसान बना देता है। और तीसरे नंबर पर हजरत हकीम इब्न हिजाम फरमाते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो आदमी ये चाहता हो कि मैं बाहया रहूं, मैं हयादार रहूं, मैं पाकदामन रहूं, तो अल्लाह पाक इसके लिए पाकदामनी आसान बना देता है, अल्लाह पाक इसकी मदद कर लेता है। कैसा मदद करता है? बहुत बड़े वली हैं, बुजुर्ग हैं, मुहद्दिस हैं, हजरत मुस्लिम इब्न यसार रहमहुल्लाह काफिले के साथ हज के लिए जा रहा है। चलते चलते रास्ते में एक जगह इन्होंने पड़ाव डाला, अपना खेमा लगाया। जो काफिले के शरीक साथी थे वो जरूरत की चीजें खरीदने के लिए बाजार चले गए। हजरत मुस्लिम बिन यसार अपने खेमे में अकेले हैं तो अपने आप से कहने लगे, वक्त क्यों जाया करता है, जब तक साथी आएंगे तब तक
تو 4 रकातें नवाफिल की अदा कर लें। उसने नफल की नीयत की। इतने में खेमे के करीब एक वो खातून, एक औरत आई, बड़ी हसीन, जमील, खूबसूरत, और हजरत मुस्लिम बिन यसार भी बड़े वजीह और बड़े ताकतवर और खूबसूरत नौजवान। जब इसने ये सलाम पहर कर नमाज से फारिग हुआ, वो औरत कहने लगी कि मुझे कुछ दे दें। उसने कहा क्या चाहिए? जो आपकी जरूरत हो, पैसा चाहिए, कोई चीजें चाहिए, खाना चाहिए? उसने कहा नहीं, मुझे वो कुछ चाहिए जो एक शौहर अपनी बेबी को देता है। उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह, हया और पाकदामनी तो मेरी जिंदगी का सरमाया है। तुम मेरी जिंदगी के सरमाया पर डाका डालना चाहती हो? मैं हज के मुबारक सफर पे निकला हूं, मेरे इस मुबारक सफर को गारत करना चाहती है। और फिर रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे। इतने रोए कि उस औरत को भी शर्म आई और वो भी साथ रोने लगी। औरत चली गई, काफिला आया, ये चल पड़े, बैतुल्लाह पहुंचे, बैतुल्लाह का तवाफ किया। रात को ये सोए तो इंतहाई खूबसूरत चेहरा ख्वाब में नजर आया। इसने पूछा आप कौन हैं? उसने कहा मैं यूसुफ हूं। फरमाया हजरत याकूब का बेटा? उसने कहा हाँ। कहते हैं हजरत इब्राहिम का पोता? उसने कहा हाँ। इसने कहा अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ? उसने कहा मैं अल्लाह का नबी हजरत यूसुफ। इसने कहा कि देखो, आपको तो अजीज मिस्र की बेवी ने अपनी तरफ बुलाया, लेकिन आपने अपने आप को बचाया। हया और पाकदामनी के किस मेयार पर थे आप? हजरत यूसुफ ने फरमाया मुझे तो अल्लाह ने बचाया, लेकिन मैं मनसबे नबूवत पर फाइज था। कमाल तो तेरा है कि नबी नहीं था, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने तेरी हिफाजत फरमाई। अब यहां इसने अपने ख्वाहिश को रोके रखा। नकद इनाम अल्लाह पाक ने हजरत यूसुफ की दीदार करवाई। नकद इनाम, वो आखिरत में जो अल्लाह देगा वो तो अपनी जगह है। तो फरमाया जो पाकदामनी चाहता है अल्लाह पाकदामनी को आसान कर लेता है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने एक बुजुर्ग का वाक़या लिखा है, उबैद इब्न उमैर रहमहुल्लाह, कि बहुत ही हसीन नौजवान थे, लेकिन हद दर्जे के पाकीज़ा जिंदगी गुजारने वाले तकवादार इंसान थे। उसी जमाने में उसी के शहर में एक खातून, वो भी अपने हुस्न जमाल की इंतहा पर थी, और अपने घर में अपने आप अपने बारों को सुनवार रही हैं। अपने शौहर और मियाँ से कहने लगी कि मेरे हुस्न को देखो, मुझे जो देखेगा, मेरे बारे में जो सुनेगा, वो अपने आप को बचा नहीं सकेगा, वो जरूर मेरे हुस्न के फितने में मुब्तला हो जाएगा। शौहर ने कहा मानता हूं, तू बहुत हसीन है, लेकिन मेरे शहर में एक आदमी ऐसा है कि अगर आप अपने आप को बना श्रृंगार कर भी उसके सामने जाएं, वो आपके फितने में मुब्तला नहीं होंगे। और वो नौजवान है हजरत उबैद इब्न उमैर। इसने कहा अच्छा, मर्द और खातून के फितने में ना आए कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अन्निसाउ हबाइल शैतान, कि ये औरतें ये शैतान की रस्सियां हैं, ये जाल हैं, जाल। जिस तरह शिकारी जाल फेंक कर मछली और या किसी चीज का शिकार करता है, तो इसी तरह शैतान जब किसी मुसलमान का शिकार करता है तो औरत के फितने को सामने करता है और फिर यह शैतान का शिकार हो जाता है। तो वो कहने लगी आज तक मैंने कोई मर्द ऐसा देखा तो नहीं जो औरत के फितने से बचा हो। देखती हूं, अपने आप को बना संवा कर ये उबैद इब्न उमैर के पास गई, उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करने लगी। इशा का वक्त है, नमाज हो चुकी है, वो मस्जिद में बैठकर अल्लाह पाक के जिक्र में मसरूफ है। इसने कहा देखो तिन्हाई भी हैं और मैं शहर के सबसे हसीन तरीन खातून। हजरत उबैद ने फरमाया ठीक है, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, अगर आपने मेरे सवाल के जवाब दे दिए तो फिर तुम जो चाहती हो मैं कर लूंगा।
मेरा पहला सवाल यह है कि इसी वक्त अगर रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता इजराइल तेरे सर पर हो और तुझे मालूम हो कि अब थोड़ी देर में मेरी रूह कब्ज़ हो रही है, तो क्या उस वक्त भी तुम मुझे गुनाह की दावत दोगी? उसने कहा, यह तो नहीं हो सकता है। जब मेरे मौत का वक्त करीब आए, मुझे मरना हो, तो उस वक्त मैं आपको कैसे गुनाह की दावत दे सकती हूं? उसने कहा, अच्छा। तुम कब्र में रखी गई। फरिश्तों ने सवाल और जवाब शुरू किया। अब यहां फरिश्तों ने सवाल करना शुरू किया, तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या है, क्या इस वक्त भी तुम मुझे अपनी गुनाह की तरफ बुलाओगी? उसने कहा, नहीं। कहते अगर हशर का मैदान हो, लोग अपने कब्रों से उठ रहे हों, हर तरफ खौफ और दहशत हो, क्या इस दहशत के आलम में भी तू मुझे गुनाह की दावत देगी? उसने कहा, नहीं। कहते जब पुलिस रात रखा जाएगा, लोग उसके ऊपर से पार होते रहेंगे और जिनका ईमान नहीं है या जिनके ईमान में गुनाह है, उनको पुलिस रात पर से नीचे जहन्नम में गिरा दिया जाएगा। क्या उस वक्त भी तुम मुझे गुनाह की दावत दोगी? तो कहने लगी, नहीं। फरमाया, अपने हुस्न पर नाज ना करना, आज है कि कल, लेकिन मौत तुम्हारी हुस्न को बिगाड़ देगा। कब्र की मिट्टी तेरे हुस्न का खात्मा कर देगी। हशर की होलनाकी और सख्ती तेरे हुस्न को बिगाड़ देगी। जा अपनी आखिरत की फिक्र कर ले। इस औरत पर ऐसा असर हुआ, ये घर पर आई, पूरी रात ये तहज्जुद में रोया करती थी। शोहर हैरान है कि ये औरत की जिंदगी में इस तरह का इनकलाब कैसे आया, ये कैसे बदली। आखिर पूछा, मामला क्या है? उसने कहा, तेरे सामने बात हुई तो तूने कहा था कि उबैद इब्न उमैर को गुमराह नहीं कर सकती है। मैं उसको गुमराह करने की नियत से चली, लेकिन अल्लाह पाक ने उसकी हिफाजत फरमाई, लेकिन उसकी बातों ने मेरी जिंदगी भी बदल दी। अब मेरे अपने ऊपर के हुस्न का जो नाज था, वो नाज खत्म हो गया। अब मुझे आखिरत का गम मिल गया है, अब मुझे आखिरत की फिक्र मिल गई है। तो ईमान के कमालात में से या इंसान के कमालात में से जो सबसे बड़ी कमाल है, जो सबसे बड़ी खूबी है, वो बड़ा कमाल और बड़ी खूबी, वो इफ़्फ़त है, वो पाकदामनी है। और इसके लिए एक तो निकाह को आसान बना दिया जाए। दूसरे नंबर पर अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अपने ऊपर रोजा लाजिम रखो। रोजा फरमाया, ये इंसानी शहवत को तोड़ देती है, ये इंसानी ख्वाहिशात को तोड़ देती है। रोजों का एहतमाम कसरत से किया करें। और तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अपने निगाहों की हिफाजत करे, अपनी निगाहों को नीचे रखे। तो जो अपने निगाहों की हिफाजत करता है, अल्लाह पाक उसको बेहयाई की लानत से, बेहयाई की जिंदगी से अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमा देते हैं। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाएं।